Okay, we are going through chapter number 2, geometric modeling, and some of the part also discussed during practical session. But once again, it is expected that we have some revision. And today I am live on Google Meet to discuss about geometric modeling. What is the concept of geometric modeling? How it is useful in mechanical engineering, what are the applications, then geometric modeling, how it can be implemented in your project, your final year project, your third year project. So all these things we will discuss one by one now. So geometric modeling means what? It is just representation of the object. We are going to represent a geometry of that component. It is simply a simple meaning. There is nothing critical in that. Just keep in the mind we are going to represent the object. uh, Now let us see ahead. There are types of geometric modeling. First of all, once again, I am repeating, geometric modeling means what? We are just going to represent that component in a software or on a paper. That can be simply called as a geometric modeling. एवढंच आहे, याच्यामध्ये असं काही डिफिकल्ट काही नाहीये. तर आता पुढे बघूया आपण geometric modelingचे टाइप्स आहेत. There are types of geometric modeling, and these are very important for you if you do some CAD CAM courses or CAE courses, or you may appear for the interview. Most of the questions are asked on the types of geometric modeling. तो ज्योमेट्रिक मॉडलिंग के टाइप्स जो है वो वायर फ्रेम मॉडलिंग है, सरफेस मॉडलिंग है और सॉलिड मॉडलिंग है. These are the three basic types of geometric modeling. Later on, there are some advancement in solid modeling, there are some advancement in surface modeling, and subtypes are generated. So initially we should discuss on the basic types of geometric modeling. So first of all we will discuss the wireframe modeling. Once again, I think we have discussed this part in previous lecture, but once again I would like to have an interactive session with the students, and therefore I am discussing this wireframe modeling with you, and you may ask some doubt and we can have an interactive session. What is the wireframe modeling? What are the advantages and disadvantages? So first of all, we should know the wireframe modeling is represented by line or curve or dots. That is the point. Wireframe modeling is just represented by, it is not shown on the website, but wireframe modeling is represented by curve or points. There is no surface, there is no solid in the wireframe modeling. So that we should understand. It is the simplest method and requires less memory space. Once again, I am repeating before going to the advantages. Wireframe modeling is represented by curve and points. Once again, I am repeating, wireframe modeling is represented by curve and points. Arvind आहेत का 26? अरविंद अरविंद काय आडनाव बोलते, गोडसे. हा, आहेत का अरविंद? हा, अरविंद गोडसे आहे का? अरविंद गोडसे. रोहन पवार. रोहन पवार आहेत का? येस सर. हा, वायरफ्रेम मॉडेलिंग म्हणजे काय मी सांगितलं आता, एका वाक्यात सांगितलं फक्त. कोण सांगते?
वायर फ्रेम मॉडेल म्हणजे मी काय सांगितलं आता फक्त. सी दीज क्वेश्चन्स आर आस्क्ड इन इंटरव्ह्यू. मला हे चांगलं माहित आहे, आपल्या सिनियर्सने सुद्धा मला बऱ्याच वेळा हा फीडबॅक दिलेला आहे की सर कॅडकॅम मध्ये हा जो चॅप्टर तुम्ही शिकवला होता त्याच्यावर बरेचसे क्वेश्चन्स इंटरव्ह्यू मध्ये विचारले गेलेले आहेत. सो देअरफॉर आय एम गिव्हिंग मोर फोकस ऑन दिस टाइप ऑफ मॉडेलिंग. सुनील ठोंबरे, ठीक आहे, लक्ष द्या. परत एकदा मी सांगतो, वायर फ्रेम मॉडेलिंग is represented by curve and points. It is represented by curve and points only. There is no surface and there is no solid. As it is represented by curve and points, therefore it requires less memory space. म्हणजे काय होतं की जेव्हा तुम्ही एखादं वायर फ्रेम मॉडेल कटिया किंवा पूर्वी सॉफ्टवेअर मध्ये ड्रॉ करत असता, ते ड्रॉ केल्यानंतर तुम्ही सेव्ह करणार. ते सेव्ह केल्यानंतर त्याची जी साईज असते, त्या फाईलची साईज ती फारच कमी असते. आलं लक्षात? आणि हे फक्त वायर फ्रेम मॉडेलिंग साठीच ऍप्लिकेबल आहे. इट फॉर्म्स द बेसिस फॉर सरफेस अँड सॉलिड मॉडेलिंग. म्हणजे काय, तुम्हाला जर सरफेस मॉडेलिंग करायचं आहे, सॉलिड मॉडेलिंग करायचं आहे, तर त्याच्या आधी वायर फ्रेम मॉडेलिंग हे झालंच पाहिजे. आलं का लक्षात? तर उदाहरणार्थ मी तुम्हाला आता एक सांगतो की तुम्ही एक रेक्टँगल ड्रॉ केला. तो रेक्टँगल तुम्ही जेव्हा एक्सट्रूड करता त्यावेळेस त्याचं काय होतं, क्यूब होतो. तो सॉलिड, ती सॉलिड बॉडी होते. आर यू गेटिंग? त्यामुळे वायर फ्रेम मॉडेलिंग सुरुवातीला झालं पाहिजे, मग तुम्ही त्याचं कन्व्हर्जन सरफेस मध्ये करू शकता आणि मग त्याचं कन्व्हर्जन तुम्ही सॉलिड मॉडेल मध्ये करू शकता. So this facility is available in CATIA software. It is available in Pro-E software. Almost all CAD softwares it consists of this feature. आणि ते आहेच. त्यामुळे तुम्ही सरफेस जरी तुम्हाला एखादा ड्रॉ करायचा असेल, एखादा सरफेस आहे की ज्याचं डिझाईन तुम्हाला सॉफ्टवेअर मध्ये अवेलेबल नाही, एखादा कस्टम सरफेस आहे, सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हॅव टू ड्रॉ इट्स वायर फ्रेम मॉडेल अँड देन यू कॅन कन्वर्ट दॅट वायर फ्रेम मॉडेल टू दिस सरफेस. तुम्ही सरफेस करू शकता. म्हणजे एखादा आता फॉर एक्झाम्पल तुम्ही जर आता ऑटोमोबाईलची ग्लास घेतली, फ्रंट ग्लास असते जिथे ड्रायव्हर बसलेला असतो, आता ती जी ग्लास आहे ना, त्या ग्लासचा शेप किंवा त्याची साईज हे जे आहे हे सारखं बदलत राहतं. त्याचे बॉडीचे कर्व जे आहेत ते सुद्धा फार वेगळे असतात. किंवा पुढचं तुम्ही कारचं बॉनेटचं एक्झाम्पल घ्या. So bonnet curves or shape of that bonnet, design of that bonnet, it is changing many times. म्हणजे प्रत्येक कारचं ते बॉनेट आहे त्याचे डिझाईन वेगळं आहे, त्याचा शेप वेगळा आहे, त्याची साईज वेगळी आहे. मग असे शेप तुम्हाला करिया प्रो सॉफ्टवेअर मध्ये मिळणार नाही. मग त्यासाठी मला काय करावं लागेल, तुम्हाला त्याचं पहिल्यांदा एक आउटलाईन ड्रॉ करावं लागेल. आउटलाईन म्हणजे काय, त्याचं वायर फ्रेम मॉडेल करावं लागेल कर्व आणि पॉइंटचा वापर करून. अँड देन यू कॅन जनरेट द सरफेस बाय युझिंग वायर फ्रेम मॉडेल. त्यामुळं वायर फ्रेम मॉडेल जे आहे ते काय करतं की सरफेस आणि सॉलिड मॉडेल ड्रॉ करण्यासाठी आपल्याला युजफुल आहे. देन मॅनिप्युलेशन इन द मॉडेल कॅन बी डन इझिली अँड क्विकली. तुम्हाला जर एखाद्या जॉमेट्री मध्ये वायर फ्रेम मॉडेल मध्ये तुम्हाला जर काही चेंजेस करायचे असतील किंवा तुम्हाला एखाद्या पॉइंटचे कोऑर्डिनेट्स चेंज करायचे आहेत, तर त्या ठिकाणी तुम्ही मॅनिप्युलेशन जे आहे ते सहजासहजी करू शकता. असा वायर फ्रेम मॉडेलचा ऍडव्हान्टेज आहे. लेट अस सी अहेड disadvantage of wireframe modeling. What is the disadvantage? One of the serious limitation is that the ambiguity of orientation and viewing plane. Ambiguity म्हणजे काय? Difficulty of orientation and viewing plane. आता काय गंमत होती तुम्हाला सांगतो मी. आता इथं तुम्हाला स्क्रीनवर एक 3 डायमेन्शनल बॉक्स दिसत आहे इथं, आणि त्या बॉक्स मध्ये अजून एक बॉक्स आत आहे. ठीक आहे. ड्यू टू धिस it is very difficult to interpret the object from a particular viewing plane and it creates a confusion.
तुम्ही आता फ्रंट साइडनी बघितलं तर त्याचा शेप असा दिसू शकतो. लेफ्ट साइडनी बघितलं किंवा टॉप साइडनी बघितलं तर त्याचा असा शेप दिसेल. तुम्ही लेफ्ट साइडनी पाहिलं तर असा तो शेप दिसेल. मग तुमची अशी थोडीशी गोंधळल्यासारखी अवस्था होती की या ऑब्जेक्टचा नक्की शेप आहे तरी कसा. म्हणजे तो ऑब्जेक्ट नक्की आहे कसा असा थोडासा गोंधळल्यासारखा आपला स्थिती होऊ शकते तिथं. सो देअरफॉर वायरफ्रेम मॉडेल has a limitation for understanding that object, what is the exact shape of the object. हे समजून घेणं जरा त्या वायरफ्रेम मॉडेलमध्ये अवघड आहे. हा सर्वात मोठा ड्रॉबॅक वायरफ्रेम मॉडेलचा आहे. तर हे लक्षात ठेवा तुम्ही. हे सुद्धा तुम्हाला बऱ्याच वेळा इंटरव्ह्यू मध्ये विचारला जातो की वायरफ्रेम मॉडेलचा ड्रॉबॅक काय आहे नक्की. जसं की मी तुम्हाला थोड्या वेळापूर्वी सांगितलं की तुम्ही कारच्या बॉनेटचं वायरफ्रेम मॉडेल ड्रॉ करता आहे आणि त्याच्यानंतर त्याचे सरफेस जनरेट करणार तुम्ही. पण जेव्हा तुम्ही त्याचं वायरफ्रेम मॉडेल ड्रॉ करता त्यावेळेस त्याचा एक्झॅक्ट शेप कसा हे तुम्हाला समजणार नाही सॉफ्टवेअरवर. पण जेव्हा तुम्ही त्याचं कन्व्हर्जन सरफेस मॉडेलमध्ये करता त्यावेळेस तुम्हाला तो ऑब्जेक्ट नक्की कसा आहे, तो कसा दिसतो, तो आतून बाहेर कसा आहे हे तुम्हाला समजणं सोपं जाईल. So therefore, one of the serious limitation is difficulty of orientation and viewing plane. लक्षात येतंय का? लक्षात येतंय का? हॅलो, येतंय ना? लक्षात येतंय ना? ओके. कोणाला काही जर समजलं नाही तर मला तुम्ही लगेच तिथं स्टॉप करून तुमचा डाऊट मांडला तरी चालेल बरं का. असं काही नाही की मी बोलताना मला तुम्ही इंटरप्ट करा आणि मग तिथं आपण त्याची चर्चा करूया. काय तुम्हाला समजलं नाहीये तर ते आपण पुन्हा एकदा एक्सप्लेन करूया तो बीट थोड्याशा वेगवेगळे एक्झाम्पल घेऊन. पण थोडंसं कसं आहे तुम्ही बोलला तर काय होईल, मला पण मग ते चर्चा करायला जरा उत्साह वाटेल. नाहीतर मग ते काय होईल, वन वे चालूच राहील. त्याच्या माझ्याकडे मग रेकॉर्डेड लेक्चर सुद्धा आहेत या सब्जेक्टचे. पण कसं आहे स्टुडंट जर बोलला किंवा डाऊट विचारलं तर आता हे जे व्हर्च्युअल टीचिंग चालू आहे ना ह्याच्यामध्ये मग तुम्ही बोलला तर मग मला पण जरा बरं वाटेल की शिकवताना हा मुलं लक्ष देत आहेत. मग आपण पण वेगवेगळ्या पद्धतीने एक्झाम्पल्स देऊन मुलांना सांगावं, माहिती द्यावं असं होईल. नाहीतर मग ते काय होईल फक्त मग वन वे आणि मोनोटोनस होऊन जाईल सगळं. त्यामुळे माझी रिक्वेस्ट आहे की तुम्ही काही नाही, असं काही नाही, तुम्ही तुमच्या मराठी लँग्वेज मध्ये जरी मला प्रश्न विचारले तरीही चालतील. मागच्या वेळेस आपल्या स्टुडंटने मला सजेशन दिले की इंग्लिश आणि मराठी तुम्ही कॉम्बिनेशन वापरून शिकवा. तसंच आपण आता चालू केलेलं आहे. तर मला असं म्हणायचं तुम्ही बोला, काही हरकत नाही. तुमचे प्रश्न विचारा मोकळेपणाने. ठीक आहे, थोडं आता पुढे जाऊया आपण. दुसरा ऍडव्हान्टेज काय बघूया आपण. सॉरी, डिसएडव्हान्टेज काय आहे. लॅक ऑफ इन्फॉर्मेशन टू डिटरमाइन ऑब्जेक्ट प्रोफाइल्स सच एज ए सर्कल और कर्व्ड सरफेस. फॉर एग्जाम्पल, this model do not recognize curved profiles. आता याची समस्या काय आहे तुम्हाला सांगतो. आता हे जे मी इथं मॉडेल डिस्प्ले केलेलं आहे, आता हा कर्व तुम्हाला दिसतोय का? त्रिमूर्ती शिंदे हा कर्व दिसतोय का? त्रिमूर्ती शिंदे, आता मला सांगा हा जो कर्व आहे हा एक सर्कल आहे का फक्त एक कर्व्ड सरफेस आहे हे आपण अंडरस्टँड करू शकत नाही ना. लक्षात आलं का? त्यामुळे वायरफ्रेम मॉडेलमध्ये जर एखादी कर्व सरफेस ड्रॉ केलेला असेल, कर्व्ड जॉमेट्री असेल तर ती नक्की सर्कल आहे का ती कर्व्ड फक्त एखादा त्याचा तो कर्व आहे हे आपल्याला लक्षात येत नाही. हा एक डिसएडव्हान्टेज वायरफ्रेम मॉडेलचा आहे. So sometimes it is very difficult to understand what is exact shape of the model. नक्की त्या मॉडेलचा बाहेरून शेप कसा असू शकेल हे पण आपल्याला समजणं थोडं अवघड जात आहे. हा एक डिसएडव्हान्टेज वायरफ्रेम मॉडेलचा आहे.
त्याच्यानंतर थोडं पुढं काही अजून डिसएडव्हान्टेजेस आहेत. आता कसं आहे माहिती का, वायर फ्रेम मॉडेलला डिसएडव्हान्टेजेस आहेत म्हणून तर सॉलिड मॉडेल आणि सरफेस मॉडेल जे आहेत ते जनरेट झाले आहेत. ठीक आहे, आता आपण पुढचं डिसएडव्हान्टेज बघूया. फिजिकल प्रॉपर्टीज सच ॲज अ मास, सरफेस एरिया, व्हॉल्यूम, सेंटर ऑफ ग्रॅव्हिटी आर नॉट पॉसिबल टू कॅल्क्युलेट. वायर फ्रेम मॉडेलमध्ये तुम्हाला जर एरिया कॅल्क्युलेट करायचा असेल त्या वायर फ्रेम मॉडेलमध्ये ते पॉसिबल नाहीये, किंवा त्या ऑब्जेक्टचं मास तुम्हाला कॅल्क्युलेट करायचं ते सुद्धा तुम्ही करू शकत नाही. शिवाय सेंटर ऑफ ग्रॅव्हिटी जे असते सीजी म्हणजे काय, सीजी म्हणजे काय, तर होल weight of the body is supposed to be concentrated at the point. तो पॉइंट म्हणजे काय आपण पकडतो सीजी हे, आणि त्याचं व्हॉल्यूम सुद्धा मिळत नाही. तर या सगळे प्रॉब्लेम्स कशामध्ये आहेत, वायर फ्रेम मॉडेल्स मध्ये आहेत. आता वायर फ्रेम मॉडेलचं ठीक आहे, मी आता एवढे सगळे डिसएडव्हान्टेज चर्चेला आपण घेत आहोत, पण त्याचा यूज काय आहे, यू हॅव टू जस्ट रिप्रेझेंट स्केलेटन ऑफ द ऑब्जेक्ट. त्या ऑब्जेक्टचं स्केलेटन कसं असेल, म्हणजे आपल्या बॉडीचं कसं स्केलेटन असतं तसं त्या ऑब्जेक्टला एक स्केलेटन असतं. ते स्केलेटन आपण रिप्रेझेंट करण्यासाठी वायर फ्रेम मॉडेल वापरतो. एवढं फक्त तुम्ही शॉर्ट मध्ये जरी लक्षात ठेवलं तरी चालेल. म्हणजे जरी तुम्हाला इंटरव्ह्यूला कुठं क्वेश्चन जरी विचारला की व्हॉट इज द एक्झॅक्ट वायर फ्रेम मॉडेल, सो यू कॅन टेल फॉर रिप्रेझेंटेशन ऑफ स्केलेटन ऑफ द ऑब्जेक्ट. स्केलेटन हा जो शब्द आहे तो तुम्ही तो लक्षात ठेवा, म्हणजे तुम्हाला ते लगेच तुम्हाला सांगता येईल. त्याच्यानंतर वायर फ्रेम मॉडेल हॅज नो नॉलेज ऑफ सरफेस फेसेस, therefore it will not detect interface between two mating components and this is a serious drawback. म्हणजे आता तुम्हाला मी एक एक्झाम्पल सांगतो बरं का. ह्यांनी काय सांगितलेलं आहे की तुम्ही असे एक एक्झाम्पल घ्या, दोन क्यूब आहेत, ते दोन क्यूब तुम्ही एकमेकांना जॉईन करताय. क्यूब आहेत ते एकमेकांना जॉईन केलेले आहेत, पण ते जेव्हा जॉईन होतात त्यांच्यामधला जो कॉमन सरफेस आहे ना, तो सरफेस डिटेक्ट करणं पॉसिबल नाहीये वायर फ्रेम मॉडेलमध्ये. यू कॅनॉट फाइंड द इंटरफरन्स बिटवीन टू मेटिंग कंपोनेंट्स और जॉईनिंग कंपोनेंट्स. हे तुम्हाला डिटेक्ट होणार नाही. म्हणजे आता ठीक आहे, आपण असं म्हणू की त्रिमूर्ती शिंदे जो आहे की त्यांनी दोन क्यूब जे आहेत ते एकमेकाला जॉईन केलेले आहेत आणि त्याचं वायर फ्रेम मॉडेल त्यांनी ड्रॉ केलेलं आहे. पण तेच मॉडेल जेव्हा तो संतोष गाडेला दाखवेल तेव्हा संतोष गाडेला समजणार नाहीये की हे दोन वेगवेगळे क्यूब आहेत का हे एकच मॉडेल आहे. त्यामुळे दोन वेगवेगळे मॉडेल इंटरप्रिट होणं हे संतोष गाडेला समजणार नाही. ते फक्त कोणाला लक्षात येणार, त्रिमूर्ती शिंदेला, कारण त्यांनी ते ड्रॉ केलेलं आहे. वायर फ्रेम मॉडेलचा असा प्रॉब्लेम आहे की ज्यांनी ते मॉडेल ड्रॉ केलेलं आहे तोच तो मॉडेल जे आहे ते इंटरप्रिट करू शकतो. नोबडी कॅन इंटरप्रिट द मॉडेल बिसाइड्स अ पर्सन हु हॅज ड्रॉन दॅट मॉडेल. म्हणजे ज्यांनी ते केलेलं आहे त्यालाच ते सांगता येईल, हे लक्षात घ्या बरं का. त्याच्यानंतर पुढं सो दिस इज सिरियस ड्रॉबॅक, ते तर झालं. त्याच्यानंतर त्याचा आपण तुम्ही कायनामेटिक अनालिसिस जे आहे ते करू शकत नाही, किंवा एनसी टूल जे असतात, म्हणजे आपण सीएनसी एनसी मशीनवर जे टूल्स वापरतो किंवा त्याचं ॲनिमेशन जे आहे, सिम्युलेशन जे आहे ते आपण करू शकत नाही वायर फ्रेम मॉडेलमध्ये. त्याच्यानंतर टू कन्स्ट्रक्ट मॉडेल वी रिक्वायर लॉट ऑफ डेटा कम्पेअर्ड टू सॉलिड मॉडेल. लॉट ऑफ डेटा म्हणजे काय, आता त्रिमूर्तीने काय केलं की त्याला क्यूब ड्रॉ करायचा आहे. त्याला क्यूब जेव्हा ड्रॉ करायचं असेल वायर फ्रेम मॉडेलमध्ये, त्याला त्या क्यूबचे जे 8 कॉर्नर्स असतात त्या प्रत्येक कॉर्नरचा कोऑर्डिनेट्स त्याला फाइंड आउट करावं लागतं आणि ते कोऑर्डिनेट्स त्याला इनपुट द्यावे लागतील सॉफ्टवेअरमध्ये. मग ते कोऑर्डिनेट तो लाईननी जॉईन करेल आणि मग त्यानंतर तो
क्यूब सारखा शेप जो आहे तो आपल्याला दिसून येईल. मग काय झालं इथं, एवढा मोठा म्हणजे साधक मॉडेल आहे क्यूबचं आणि ते ड्रॉ करण्यासाठी जर तुम्हाला 8च्या 8 कोऑर्डिनेट एंटर करावे लागत असेल तर किती ते टाइम कन्झ्युमिंग आणि क्रिटिकल टास्क झाला. तो साधं काम आहे, ते फार वेळ घालवणार आहे. त्यामुळे आपल्याला असं म्हणता येईल की वायर फ्रेम मॉडेलमध्ये बराच डेटा लागतो. तुम्हाला अजून एक एक्झाम्पल सांगतो मी. आता हे कारचे जे बॉनेट्स असतात ना, ते बॉनेट्स जेव्हा सरफेस मॉडेलिंग मध्ये ड्रॉ करत असतात त्याच्या आधी त्याचं वायर फ्रेम मॉडेल ड्रॉ करतात, हे तर फिक्स आहे. पण जेव्हा त्याचं ते वायर फ्रेम मॉडेल ड्रॉ करत असतात तो फार क्रिटिकल टास्क असतो, कारण की त्याला शेप नक्की कसा द्यायचा आहे. त्या शेप देताना मध्ये काही कर्व्स येतात आणि ते कर्व्स जे आहेत ते सॉफ्टवेअरमध्ये प्रोग्रामड नसतात, ते तुम्हाला स्वतः ड्रॉ करावे लागतात, जनरेट करावे लागतात. आणि ते जनरेट करण्यासाठी तुम्हाला अगदी पॉइंट टू पॉइंट कोऑर्डिनेटचा डेटा जो आहे तो तुम्हाला गरजेचा आहे. सो देअर फोर इट इज व्हेरी क्रिटिकल टास्क और टाइम कंझ्युमिंग टास्क टू ड्रॉ वायर फ्रेम मॉडेल ऑफ क्रिटिकल शेप. म्हणजे अवघड शेप जे आहेत त्यांचं वायर फ्रेम मॉडेल ड्रॉ करणं हे फार अवघड किंवा टाइम कंझ्युमिंग टास्क आहे. तो लक्षात येतंय का सोहेब शेख? सोहेब आहेत का? सोहेब आहेत का? सोहेब सोहेब शेख आहेत का? सोहेब शेख आहेत का नाहीत? बर, किरण आहेत का? किरण माळी. येस सर. हा किरण, लक्षात येतंय का? ओके. अकबर तांबोळी. Yes, sir. अरे लक्षात येते का? हा चालतंय. तुमच्या मित्रांना जरा सांगा बरं का, काय होतंय लेक्चर घेताना काही दुसरीकडे कुठं लक्ष देऊ नका, कारण की आपल्या सब्जेक्टला प्रॅक्टिकल इम्पॉर्टन्स भरपूर आहे आणि हे जर आपण समजून घेतले तर तुम्हाला पुढे नक्की फायदा होणार आहे. त्यामुळं काहीतरी मोबाईल चालू ठेवून दुसरीकडे निघून जाणे असं काही करू नका म्हणा. आपण आपला वेळ देतो आहे त्या शिकण्यासाठी, मग ते ऐकून घ्या. काही नाहीतर मग ते युट्यूब, फेसबुक, व्हॉट्सअप तुम्ही रोज बघतच असता. हे थोडं वेगळं आहे ना इंटरनेटवर. इंटरनेटवर तुम्हाला शिकायला मिळतं ना, असं थोडा पॉझिटिव्ह अप्रोच ठेवला ना, मला वाटतं ऑनलाईन टीचिंगचा सुद्धा तुम्हाला फायदा होऊ शकतो. थोडं प्लीज मित्रांनो तुमचे मेसेज द्या की कुठं जाऊ नका निघून म्हणावं लेक्चर चालू असताना. ते गुगल मीट ऑन करून निघून जाणे हे याला काही म्हणजे मिनिंग नाहीये काही टीचिंग लर्निंग, बरं का. हा त्याच्यानंतर आपण पुढचा डिसएडव्हान्टेज बघूया की डू नॉट रिप्रेझेंट एन ऍक्च्युअल सॉलिड. म्हणजे 6 नंबरचा जो डिसएडव्हान्टेज आहे ते नो सरफेस अँड नो व्हॉल्यूम, ते तर झालेलंच आहे. आणि कॅनॉट मॉडेल कॉम्प्लेक्स कर्व्ड सरफेस, हे पण आहेच आहे तिथं. ते कर्व्ड सरफेस जे आहेत ना ते आता हा अजून एक तुम्हाला सांगायचं राहिलं, कॅनॉट मॉडेल कॉम्प्लेक्स कर्व्ड सरफेस. आता हा जो डिसएडव्हान्टेज आहे की नाही, हा पूर्वीचे जे व्हर्जन होते कॅड सॉफ्टवेअरचे त्याच्यामध्ये हा डिसएडव्हान्टेज होता. म्हणजे हे फीचर इन्क्लूड नव्हतं. आत्ताचं जे कटिया प्रोचं जे व्हर्जन आलेलं आहे, सॉलिड वर्क्स व्हर्जन आलेलं आहे, त्याच्यामध्ये तुम्ही कॉम्प्लेक्स कर्व्ड सरफेस आहेत म्हणजे अगदी फारच किचकट आहेत की ज्याचा शेप तुम्हाला कुठं सापडणार नाही, ते सुद्धा तुम्ही ड्रॉ करू शकता. नवीन आलेले जे व्हर्जन आहेत सॉलिड वर्क त्याच्यामध्ये ते आता वायर फ्रेम मॉडेलमध्ये शक्य झालेलं आहे. यू कॅन ड्रॉ कॉम्प्लेक्स कर्व्ड सरफेस. So new versions of CATIA, SolidWorks, Pro-E, these have facilities to draw complex curved surface. त्याच्यानंतर आता पुढचा टाइप आपण डिस्कशनला घेऊया, सरफेस मॉडेलिंग. सो व्हॉट इज एक्झॅक्टली अ सरफेस मॉडेलिंग ते आता आपण बघूया. सरफेस मॉडेलिंग, it is just used to represent external
appearance of the object. मी पुन्हा एकदा रिपीट करतो आणि रॅन्डमली आपल्या मीटिंग मध्ये जेवढी मुलं आहेत त्यांच्यापैकी कोणालाही मी विचारणार आहे की सरफेस मॉडेलिंगचा यूज काय आहे. इट इज जस्ट यूज्ड टू रिप्रेझेंट external appearance of the object. It is just used to represent external appearance of the object. वरद बागल. वरद बागल आहेत का? येस सर. हा, काय सांगितलं मी सरफेस मॉडेलिंगचं? रणजित राऊत. येस सर. हा, सरफेस मॉडेलिंग कशासाठी वापरतात? रिप्रेझेंट एक्सटर्नल अपीअरन्स ऑफ. बरोबर, करेक्ट. असं एका लाईन मध्ये आन्सर दिले तर बरं वाटतं ना. लक्ष द्या बरं का. बरोबर सांगितलंय की इट इज यूज टू रिप्रेझेंट एक्सटर्नल अपीअरन्स ऑफ द ऑब्जेक्ट. हे सगळ्यांनी लक्षात घ्या. तो ऑब्जेक्ट मग एक्सटर्नल अपीअरन्स मध्ये कसा आहे, एस्थेटिक आहे, त्याचं एकंदरीत कन्स्ट्रक्शन बाहेरून कसं असू शकतं, कसा दिसतो, त्याच्यासाठी सरफेस मॉडेलिंग वापरतात. आता तुम्ही फॉर एक्झाम्पल कारच्या शोरूम मध्ये गेला आणि तुम्हाला तिथं एखाद्या पॉम्पलेटवर कारचं डिझाईन दाखवलं, तर ते काय तुम्हाला फक्त बाहेरून लक्षात येतं ना की कार कशी दिसते आहे, त्याला कुठला कलर आहे, त्याचा शेप कसा आहे, अट्रॅक्टिव्ह आहे का, कसे कुठला कलर आहे, हे सगळ्या गोष्टी तुम्हाला त्या कारच्या दिसतात. मग ते कोणतं मॉडेल झालं? ते सरफेस मॉडेल झालं फक्त. सो यू वॉन्ट टू जस्ट यूज दॅट मॉडेल फॉर रिप्रेझेंटिंग एक्सटर्नल अपीअरन्स. सर्वात महत्वाचा पॉइंट आहे हा, सर्वांनी लक्षात ठेवा. कारण सरफेस मॉडेल हे अजूनही जास्त वापरलं जातं. वायरफ्रेम मॉडेल जास्त वापरत जात नसलं तरी सरफेस मॉडेल हे नक्की वापरतातच. सो यू शुड नो द बेस ऑफ द सरफेस मॉडेल. ठीक आहे, त्याच्यानंतर आता आपण पुढे जाऊया. हे बेसिक तर सगळ्यांना लक्षात आलेलं आहे की सरफेस मॉडेल फक्त एक्सटर्नल अपीअरन्स दाखवण्यासाठी वापरतात. पुढं advantage of surface model. It eliminates much difficulty and non-uniqueness present in wireframe model by hiding line not seen. आपण जे आहे की नाही वायरफ्रेम मॉडेल मध्ये, मगाशी मी तुम्हाला एक एक्झाम्पल दाखवले की ते तो जे ऑब्जेक्ट आहे की नाही, तो ऑब्जेक्ट बाहेरून कसा दिसतोय आणि नक्की तो ऑब्जेक्ट आतून कसा आहे हे आपल्याला समजणं अवघड जात होतं वायरफ्रेम मॉडेल मध्ये. पण आता सरफेस मॉडेल मध्ये तुम्ही काय करू शकता, तुम्ही ज्या एजेस आहेत किंवा लाईन्स आहेत त्या तुम्ही हाईड पण करू शकता, अनहाईड करू शकता. त्यामुळे तुम्हाला तो ऑब्जेक्ट आतून आणि बाहेरून कसा आहे हे समजायला सोपं जाऊ शकतं. आता फॉर एक्झाम्पल हे बघूया आपण. आता इथं तुम्हाला मी दाखवतो पुन्हा एकदा तो वायरफ्रेम मॉडेलचा ऑब्जेक्ट दाखवतो. आता या ऑब्जेक्ट मध्ये कसं होतं की इथं आता काही लाईन्स आलेल्या आहेत अशा, तर त्या अननेसेसरी आहेत, त्याची गरज नाही. पण तुम्ही त्या हाईड करून तुम्हाला लक्षात येईल ना की ह्या ऑब्जेक्ट मध्ये आत एक बॉक्स ठेवलेला आहे, एक बॉक्स आहे, त्या बॉक्स मध्ये दुसरा बॉक्स आहे, आणि ज्या अननेसेसरी लाईन्स आहेत त्या तुम्ही हाईड करू शकता. म्हणजे तुम्हाला लक्षात येईल ना की नक्की ऑब्जेक्ट आतून कसं आहे आणि बाहेरून कसं आहे ते तुम्ही सरफेस मॉडेल मध्ये अचीव करू शकता. सो यू कॅन इझिली अंडरस्टँड द कॉन्स्ट्रक्शन ऑर अपीअरन्स ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम इनसाइड अँड द आउटसाइड. हे दोन्ही गोष्टी तुम्हाला तिथं पॉसिबल आहेत. The next advantage
renders the model for better visualization, presentation, objects appear more realistic. आता हे रेंडर्स म्हणजे काय तुम्हाला मी सांगतो. रेंडर म्हणजे तयार करणे, मराठीमध्ये त्याला असं आपण म्हणू शकतो, तयार करणे. त्या ऑब्जेक्टचं रेंडरिंग करायचं म्हणजे काय करायचं होतं? कोणाच्या डोक्यामध्ये काही आयडिया आहेत का? रेंडरिंग म्हणजे आपण काय करतो? कोण सांगू शकतो? म्हणजे आपण त्याला इन रिअल लाईफ ते कसं दिसेल ह्याचं एक अजम्पशन तयार करतो. परफेक्ट परफेक्ट, बरोबर सांगितलं त्याने. अगदी मयुरेशने अगदी बरोबर सांगितलेलं आहे. कारण काय आहे की रिअल लाईफ मध्ये तुम्ही जर एखादा ऑब्जेक्ट पाहिलेला आहे, कुठलाही असू दे, मग तुम्ही बॅट बॉल बघा, तर ते एक्झॅक्ट मध्ये त्या बॅटचा एक्सटर्नल शेप कसा दिसू शकतो, त्याचे कलर्स कुठले आहेत, त्याचं कन्स्ट्रक्शन कसं आहे, त्याचा बॉडी शेप कसा आहे, हे तुम्हाला रिप्रेझेंट करायचं आहे. त्याच्यामध्ये तुम्हाला सगळं आता कलर, लाईन, कर्व्स हे सगळं डिझाईन तुम्हाला दाखवायचं आहे. त्याला काय म्हणतो आपण? रेंडरिंग म्हणतो. आणि त्याचबरोबर त्याचं मटेरियल कोणतं आहे, ते मग वूड असेल किंवा मेटल असेल, काही असू शकतं, ते मटेरियल कसं आहे, ते कोणतं आहे, कोणत्या टाईपचं आहे, हे सुद्धा तुम्ही दाखवू शकतो. त्याला आपण काय म्हणतो? रेंडरिंग. इट इज कॉल्ड ॲज अ रेंडरिंग. म्हणून रेंडर्स द मॉडेल फॉर बेटर व्हिज्युअलायझेशन. म्हणजे तुम्हाला तो ऑब्जेक्ट पाहिल्या त्या क्षणी तुम्हाला लक्षात आलं पाहिजे की हा ऑब्जेक्ट कसा दिसतोय, तो कसा आहे नक्की, त्याचे काय फीचर्स आहेत, कोणी सांगण्याची पण आवश्यकता पडली नाही पाहिजे. तर हे सगळे येतं रेंडरिंग मध्ये. आणि त्यामुळे तुम्ही तो ऑब्जेक्ट रियालिटीमध्ये कसा असेल हे आयडेंटिफाय करू शकतात. हा, आता एक ताजंच उदाहरण घेऊया आपण. आता आपल्या कोरोना व्हायरसच्या पॅन्डेमिक मध्ये आपण सगळेजण जातो आहोत. तर टीव्हीवर सारख्या जाहिरात येतात, न्यूज येतात, युट्यूबवर पण असतं. मग त्या कोरोना व्हायरसचा शेप कसा आहे हे आपल्याला युट्यूबचे वेगवेगळे थंबनेल्स असतात बघा, त्याच्यामधून दिसतं की नाही. तर ते काय केले त्यांनी, कोरोना व्हायरसचा जो विषाणू आहे त्या विषाणूचा शेप कसा आहे, त्याचा कलर कसा आहे, हे त्यांनी रेंडरिंग केलेलं आहे. लक्षात आलं का? म्हणून तुम्हाला आता एक कोरोना व्हायरस म्हणल्यानंतर त्याचं एक चित्र डोळ्यासमोर उभं राहतं की हा, तो असा व्हायरस आहे आणि त्याला असा असा शेप आहे, असा प्रोटीन लेअर आहे, असं सगळं तुम्हाला दिसतंय ना. म्हणजे काय केलंय त्यांनी, त्याचं सरफेस मॉडेल केलेलं आहे. अलग लक्षात, व्हायरस, द शेप ऑफ व्हायरस कसा तो रियालिटीमध्ये आहे हे तुम्हाला लक्षात येण्यासाठी त्यांनी त्याचं रेंडरिंग केलेलं आहे. तर रेंडरिंग हे शब्द लक्षात ठेवा तुम्ही, फार महत्वाचा आहे हा सुद्धा आपल्या सरफेस मॉडेलिंग मध्ये. इट प्रोव्हाइड्स दिस सरफेस जॉमेट्री फॉर कॉम्प्युटर एडेड मॅन्युफॅक्चरिंग. म्हणजे काय आपण म्हणतो त्याला? कॅम. आणि एनसी म्हणजे न्यूमेरिकल कंट्रोल्ड मशीन. हा, आता तुम्हाला तुम्ही सीएनसी मशीन मध्ये किंवा एनसी मशीन्स मध्ये तुम्हाला एखादा वर्कपीस मॅन्युफॅक्चर करायचा आहे. मग तो वर्कपीस मॅन्युफॅक्चर करताना त्याचा शेप काय आहे, त्याचे डायमेन्शन्स कसे आहेत, त्याला कर्व कसे आहेत, ते तुम्ही त्याची जॉमेट्री सरफेस मॉडेलिंग मध्ये रिप्रेझेंट करू शकता. आता तर असे नवीन फीचर्स आलेले आहेत बरं का, की कॅम सॉफ्टवेअर मध्ये तुम्ही त्या कॉम्पोनंटची जॉमेट्री ड्रॉ केली की नाही, तर त्याचा प्रोग्राम आपोआप जनरेट होतो. मशीन मध्ये तुम्ही पार्ट प्रोग्राम टाईप करत असता, स्वतःचा मॅन्युअल पार्ट प्रोग्रामिंग म्हणतो आपण. तर त्या कॉम्पोनंटच्या डायमेन्शनचा तुम्ही जर शेप ड्रॉ केला आणि तो तिथं फीड केल्यानंतर तुम्हाला त्याचा पार्ट प्रोग्राम जो आहे मॅन्युफॅक्चरचा, ते सॉफ्टवेअर देते. असे इतकं चांगले फीचर्स आता आलेले आहेत. तर ते सुद्धा तुमच्यासाठी युजफुल आहे. तुम्ही ते युट्यूबला सुद्धा तुम्हाला त्याचे काही व्हिडिओ मिळतील, तुम्ही ते बघून घ्या. आपण सुद्धा व्हिडिओ आणि अॅनिमेशन्स दाखवणार आहेच या सगळ्या गोष्टींचं बरं का. त्याच्यामुळे काही प्रॉब्लेम नाही. आपण आता सध्या बेसिक बघून घेऊया. पुढे पुढे आपण आता प्रॅक्टिकल सेशनला अॅनिमेशन्स दाखवणार आहे त्याचे. हा, तर म्हणजे मॅन्युफॅक्चरिंग मध्ये सुद्धा या सरफेस मॉडेलिंगचा यूज होतो फॉर जनरेटिंग दी पार्ट प्रोग्राम्स और
showing the surface external appearance of the object असं आपण म्हणू शकतो. अजून एक तुम्हाला मी ताजं ऍप्लिकेशन सांगतो बरं का. सरफेस मॉडेलिंगचा यूज कशामध्ये होतो, डेली लाईफ मध्ये तुम्हाला एक चांगला एक्झाम्पल देतो. आपण जे स्पेक्टॅकल्स वापरतो म्हणजे चष्मा आपण जो रोज घालत असतो, ते सगळे डिझाईन जे आहेत ते सरफेस मॉडेलने रिप्रेझेंट होतात. स्पेक्टॅकल्स, आता तुम्ही जर चष्म्याच्या दुकानामध्ये गेला तर इतक्या वेगवेगळ्या डिझाईनचे तुम्हाला ते स्पेक्टॅकल्स दाखवतात. त्याचे फ्रेमचं डिझाईन वेगळं असतं, त्याच्या ग्लासचं डिझाईन वेगळं असतं, त्याचे कलर्स वेगळे असतात, इतकी व्हरायटी आहे ना त्याच्यामध्ये. मग त्याचं एक पॉम्पलेट असतं, त्या पॅम्पलेटमध्ये तुम्हाला ते डिझाईन जे आहे ते दाखवलं जातं. मग हे सगळं कशामुळे पॉसिबल आहे, हे फक्त सरफेस मॉडेलमुळेच पॉसिबल आहे. अजून पुढचं जाऊन प्रॅक्टिकल लाईफ मधले एक्झाम्पल सांगतो. आता मार्केटमध्ये इतक्या साडी विकायला येतात, ड्रेस विकायला येतात, टी शर्ट्स येतात. ते टी शर्टचं वेगवेगळं डिझाईन असतं, साडीचं वेगवेगळं डिझाईन असतं. आणि तुम्ही Amazon.com असेल किंवा अजून कुठल्या कुठल्या वेगळ्या वेबसाईट असेल, तिथं त्याचं तुम्ही डिझाईन पाहता. आता ऍक्च्युली ते डिझाईन जे आहे की नाही ते कोरल ड्रॉ किंवा अशा DTP सॉफ्टवेअर मध्ये ते बनवलेलं असतं किंवा त्याला दुसरे सॉफ्टवेअर्स आहेत त्यांचे कस्टमर. पण ते सगळे डिझाईन काय आहे, ते सगळे सरफेस मॉडेल आहे हो. तुम्ही जेव्हा ऑनलाईन परचेस करतायत आणि तुम्हाला त्याचे जे तिथं फोटो दिसत आहेत, ऍक्च्युअल फोटोही असतात असं नाही म्हणत नाही मी, पण जे काही डिझाईन तुम्हाला दिसत आहेत ना ते सगळं सरफेस मॉडेल आहे. आता तुम्हाला टी शर्ट प्रिंटिंगचं एक एक्झाम्पल सांगतो. टी शर्ट तुमच्याकडे आहे आणि ते तुम्हाला त्याच्यावर काही डिझाईन प्रिंट करायचे आहे ना, तर ते सरफेस मॉडेल असतो. ते सरफेस मॉडेल टी शर्टवर प्रिंट होत असतं. तुम्ही आता युट्यूबला सर्च करा टी शर्ट प्रिंटिंग मशीन म्हणून, मग तुम्हाला त्याचं ते प्रिंटिंग करताना आधी तिथे कॉम्प्युटर स्क्रीनवर त्या टी शर्टचा एक्झॅक्ट शेप कसा आहे, काय आहे, त्याचे कलर कसे आहेत, ते सगळं तुम्हाला दिसतं. मग हे काय आहे, हे सरफेस मॉडेल आहे हो. तुम्ही असे डे टू डे लाईफ मध्ये ऑब्झर्वेशन करा, तुमच्या ज्ञानामध्ये नक्कीच भर पडेल ह्या पद्धतीने. लक्षात आलं का एक्झाम्पल श्रीकांत? श्रीकांत एक्झाम्पल लक्षात आलं का? हाँ, यस सर. हा. ठीक आहे, त्यानंतर पुढे जाऊया थोडं. आता आपण डिसएडव्हान्टेजेस काय आहेत बघूया सरफेस मॉडेलचे. इट प्रोव्हाइड्स नो इन्फॉर्मेशन अबाउट द इनसाइड ऑफ अन ऑब्जेक्ट. हे सरफेस मॉडेल तुम्ही जर तुम्ही टॅम्पलेट बघितले तर ते बाहेरून त्याचा शेप कसा आहे ते तुम्हाला दिसणार आहे. यू कॅन सी द एक्सटर्नल appearance but you cannot judge what are the components inside of that object. त्या कारच्या आतमध्ये कसे शेप्स आहेत, काय आहेत, काय काय त्याच्या फॅसिलिटी आहेत, ते तुम्ही आपण बघू शकत नाही. मग त्यासाठी एक वेगळं सरफेस मॉडेल तुम्हाला परत ड्रॉ करावं लागतं. त्यामुळे ऑब्जेक्ट आतून कसा दिसतो हे तुम्हाला जरा लक्षात येणार नाही सरफेस मॉडेल मध्ये. कर्व्ड सरफेसेस नीड अ फाईन मेश टू बी ॲक्युरेट. हा सर्वात महत्वाचा पॉइंट आहे, हे लक्षात घ्या बरं का थोडं. कर्व्ड सरफेस नीड अ फाईन मेश टू बी ॲक्युरेट. आता ह्याचा अर्थ काय असतो तुम्हाला सांगतो मी. त्याच्यासाठी मी काय करतो, थोडस पेंट ओपन करतो बरं का माझ्या लॅपटॉप मधले. 1-2 मिनिट होल्ड करा बरं का. हे पेंटची स्क्रीन दिसते का तुम्हाला? हॅलो, स्क्रीन दिसते का? हा हा, ठीक आहे. तर आता याच्यामध्ये मी काय करतो बघा, ही एक लाईन ड्रॉ केली मी, त्याच्यानंतर अजून एक लाईन ड्रॉ करतो, अशी एक लाईन ड्रॉ केली, त्याच्यानंतर अजून एक लाईन ड्रॉ करतो, अशी लाईन ड्रॉ केली, त्याच्यानंतर अजून एक लाईन ड्रॉ करू आपण. ठीक आहे.
आता मी किती लाईन ड्रॉ केल्या? 1 2 3 4 आणि 5 लाईन ड्रॉ केलेले आहे तिथं. आय हॅव ड्रॉन 5 लाईन्स हिअर. ठीक आहे. आणि तुम्हाला आता इथे काय दिसतंय? इथे एज दिसते बघा. इथे थोडासा असं स्मूथनेस नाहीये दिसत तुम्हाला. कुठेतरी स्मूथनेस याचा खराब झालेला आहे, म्हणजे ब्रेक झालेला आहे तो. ठीक आहे. म्हणजे ह्याला काय म्हणतो आपण? कोर्स मेश म्हणतो. तुम्हाला हा कर्व दिसत नाही. ह्या सगळ्या लाईन्स मी एकमेकांना कनेक्ट केलेल्या आहेत. ठीक आहे. कनेक्ट केलेल्या आहेत आणि हा कोर्स मेश आहे आणि ह्याची कडा तुम्हाला दिसता येत नाही. इट इज नॉट लुकिंग लाईक अ स्मूथ सरफेस. ठीक आहे. असं का दिसतंय? का कोण सांगू शकेल का मला? हा आपल्याला स्मूथ का दिसत नाहीये? आपण वेगवेगळ्या लाईन्स एकमेकांना जोडलेल्या आहेत. हा पिक्सेल साइजेस. हा बरोबर आहे. पिक्सेल साईज त्याच्यामुळे आपल्याला ते स्मूथ दिसत नाही, हे नक्की बरोबर आहे. आणि त्याचबरोबर मी तुम्हाला आता अजून एक ऑब्जेक्ट काढून दाखवतो बरं का. आता हे लाईन मी 5 लाईन ड्रॉ केल्या, तर 5 च्या ऐवजी मी आता काय करतो? 10 लाईन ड्रॉ करतो. पहिली लाईन, त्याच्यानंतर दुसरी लाईन, त्याच्यानंतर तिसरी लाईन ड्रॉ करतो मी अगदी स्मॉल शेपची. हा पिक्सेल त्यांनी उत्तर बरोबर दिलं होतं. ठीक आहे. आता मी ह्या 3 लाईन ड्रॉ केल्या. असं एक चौथी लाईन ड्रॉ करतो. अजून एक लाईन ड्रॉ करतो. ठीक आहे. आता हे मी जेव्हा ड्रॉ केलेलं आहे, ह्या लाईनची साईज जी आहे ना ती छोटी आहे. ठीक आहे. आता तुम्ही जर लांबून बघितल्या ह्या छोट्या लाईन्स, तर तुम्हाला काय दिसतोय? स्मूथ कर्व दिसतोय की नाही? दिसतोय की नाही स्मूथ कर्व? लांबून तुम्ही पाहिल्यानंतर अरे दिसतंय दिसतंय का नाही सांगा की कुठेतरी. यस सर, दिसतंय. हा मग हे कशामुळे होतं माहितीये का? जेव्हा त्या लाईन्स ज्या आहेत कर्व मधल्या, त्याची साईज जेव्हा छोटी असती त्याला आपण फाईन मेश म्हणतो. आणि जेव्हा त्या कर्व मधल्या लाईन्स ज्या आहेत त्या जेव्हा मोठ्या असतात, ह्या लाईन्स ह्या जेव्हा लाईन मोठ्या असतात त्याला आपण कोर्स मेश म्हणतो. त्यामुळे सरफेस मॉडेलिंग ड्रॉ करताना तुम्हाला जर असा एक क्रिटिकल सरफेस ड्रॉ करायचा आहे की ज्याचा शेप जो तुम्हाला दिसला पाहिजे अगदी स्मूथ, तर त्याच्या लाईन ज्या आहेत तो सरफेस ड्रॉ करताना त्या लाईन ज्या आहेत त्या साईजनी फार छोट्या असल्या पाहिजेत. त्यामुळे जर तुम्ही लांबून पाहिले तर तुम्हाला त्याच्यामध्ये स्मूथनेस दिसेल. लक्षात आलं का? ऍक्च्युअली ते स्मूथ नाहीये. इट इज नॉट स्मूथ इन ऍक्च्युअल. ते स्मूथ नाही. पण तुम्ही जेव्हा एखाद्या कारचं बॉनेट लांबून बघता त्यावेळेस तुम्हाला ते काय दिसतो? कर्व स्मूथ दिसतो. पण तुम्ही जर नक्की बारीक ऑब्झर्व केलं त्या कारच्या जवळ जाऊन आणि त्या बॉनेटचे जे कर्व जे आहेत ते जवळ जाऊन ऑब्झर्व केले ना, तर त्याच्यामध्ये तुम्हाला थोड्या बारीक बारीक लाईन्स दिसतील. आलं का लक्षात? तिथं स्मूथनेस जो आहे तो जवळ गेल्यानंतर तुम्हाला जाणवणार नाही, लांबून दिसेल तुम्हाला स्मूथनेस. सो दॅट इज व्हॉट जस्ट अ रिप्रेझेंटेशन. म्हणजे छोट्या छोट्या लाईन्स ड्रॉ करून जेव्हा तुम्ही एखादा कर्व ड्रॉ करता तो तुम्ही त्याला फाईन मेश म्हणू शकता. आणि मोठ्या लाईन्स ड्रॉ करून जेव्हा तुम्ही एखादा कर्व ड्रॉ करता त्याला कोर्स मेश म्हणू शकता. सो आय एम रिपीटिंग वन्स अगेन इन इंग्लिश. Whenever you draw a curve by using small sized lines, that can be called as a fine mesh. Whenever you draw a curve by using large size lines, then you can call it as a coarse mesh. पण स्मूथ मेश रिप्रेझेंट करण्यासाठी लाईनची जी साईज आहे ती फार कमी असली पाहिजे, म्हणजे त्याची फाईन साईज्ड लाईन असते पाहिजे. म्हणजे आता थोडक्यात मला आता हा जो कर्व मी इथे ड्रॉ केलेला आहे, धिस कर्व आय हॅव ड्रॉन, तर हाच कर्व मी 5 लाईन ड्रॉ केलेला आहे. तर मी इथं जर 5 लाईनच्या ऐवजी 25 लाईन्स वापरल्या छोट्या छोट्या छोट्या, तर हा जो कर्व आहे तो स्मूथही दिसेल आणि नंबर ऑफ लाईन्स काय होतील? वाढतील. नंबर ऑफ लाईन्स विल इन्क्रीज आणि त्यामुळे तुम्ही तिथं तो कर्व जो आहे तो कर्व स्मूथली रिप्रेझेंट करू शकता. 5 लाईनच्या ऐवजी तुम्ही 25 वापरा, 100 लाईन्स वापरा छोट्या छोट्या, आणि तो कर्व तिथे ड्रॉ करू शकता. मग लांबून तुम्हाला तो कर्व जो आहे तो स्मूथ दिसून येईल. सो दिस इज अ टेक्निक
टू क्रिएट अन इल्युजन, आपण त्याला काही इल्युजन म्हणू, ऍक्च्युली ती लाईन आहे, पण लाईन आहेत पण तुम्हाला त्या कर्व्स दिसतील लांबून, इल्युजन आहे ना हे, दुसरं काय नाहीये. ठीक आहे, हा पॉइंट लक्षात आला का? कर्व्ड सरफेस नीड अ फाईन मेश टू बी ॲक्युरेट. लक्षात आलं का? प्रणय यादव आहेत का? प्रणय यादव, Yes, sir. लक्षात आलं का हे? Yes, sir. ओके, थँक्स. अरे तो शोएब आला का रे? शोएब शेख कुठे गेला? शोएब शेख नाही वाटतं, अटेंडन्सला येईल बहुतेक आता तो, है की नाही? शोएब शेख नाही वाटत, त्याला निरोप द्या रे कोणीतरी, त्याला लक्ष द्यायला सांगा मित्र त्याचे कोणी. चालतंय, ठीक आहे, पुढचं बघूया आपण आता. इट प्रोव्हाइड्स रॉंग रिझल्ट्स इफ मेश इज टू कोर्स. हा बोला. हा, काही जर डाऊट आहे आपल्याला का? बोला. फाईन मेश, हा, तर मग आपण असं 20-25 लाईन्सच्या ऐवजी जर पॉलीलाईन किंवा कंटिन्युअस लाईन जर यूज केली तर चालतंय ना, अगदी बरोबर आहे. तुम्ही पॉलीलाईन हे जे फंक्शन असतं ना ते वापरून सुद्धा तुम्ही कंटिन्युअस लाईन वापरून सुद्धा तुम्ही कर्व ड्रॉ करू शकता. कंटिन्यू लाईन किंवा पॉलीलाईनचा एक फायदा असतो की एकदा तुम्ही लाईन ड्रॉ करायला चालू केलं तर ते मध्ये ब्रेक होत आहेत. अगदी बरोबर आहे, चालतं, आणि तुम्ही कर्व तो आहे तो जनरेट करू शकता. आता त्या पॉलीलाईन मध्ये तुम्हाला अजून एक सांगतो मी. आता इथे मी काय केलं, फक्त स्ट्रेट लाईनने दाखवलेलं आहे कर्व ड्रॉ करायचं. तुम्ही त्याच्यासाठी स्प्लाइन शेप पण आपल्या सॉफ्टवेअरमध्ये अवेलेबल असतात. स्प्लाइन शेप सुद्धा वापरले तर अजून स्मूथ तुम्हाला त्याच्यामध्ये स्मूथनेस आणता येईल. मग ते आपण आता या चॅप्टर मध्ये पण बघणार आहोत की स्प्लाइन कर्व काय आहेत, किंवा नर्व्स नावाचा एक कर्व आहे त्याचा तर तो शेपच कसाही असू शकतो. ते वेगवेगळ्या टाईपचे कर्व जोडून आपण एक नवीन कर्व तयार करू शकतो, ते पण आपण करू शकतो. ठीक आहे, पॉलीलाईन तुम्ही घेऊ शकता आणि करू शकता. त्याला कंटिन्यू लावून पण म्हणतात. कटियामध्ये त्याला पॉलीलाईन असं नाव आहे, बरं का? ओके सर. येस, असे क्वेश्चन विचारत जावं बरं का मधून अधून, बरं होईल, जरा मला पण लेक्चर घ्यायला बरं वाटेल सगळ्यांनी. तुम्ही क्वेश्चन्स तयार करून ठेवले तरी चालतील लेक्चरच्या आधी, काही मला हरकत नाही. असं सेक्शन आम्हाला 1 तास कसं गेला कळलं नाही पाहिजे आपला ऑनलाईनचा. पुढं प्रोव्हाइड्स रॉंग रिझल्ट इफ मेश इज टू कोर्स. हा, मग मी आता तुम्हाला थोड्या वेळापूर्वी हे जे दाखवलं की नाही पेंट मध्ये, प्रोव्हाइड रॉंग रिझल्ट इफ मेश इज टू कोर्स, म्हणजे आता हे जे तुम्हाला मी 5 लाईन ड्रॉ करून एक कर्व दाखवण्याचा प्रयत्न केला, तर तो कर्व जो आहे तो कोर्स लाईन मुळे, म्हणजे मोठ्या मोठ्या लाईन ड्रॉ करून तो कर्व तयार केलेला आहे. त्यामुळे तुम्हाला तिथं स्मूथनेस दिसत नाहीये, म्हणून त्याला आपण काय म्हणू शकतो, इट शोज रॉंग रिझल्ट्स. त्या कर्वचा स्मूथनेसच नाहीये, त्यामुळे कोर्स मेश तुम्हाला करायचा नाहीये. छोट्या छोट्या लाईन ड्रॉ करूनच तुम्हाला कर्स ड्रॉ करायचा आहे. थोडक्यात अजून एक तुम्हाला प्रॅक्टिकल एक्झाम्पल सांगतो बरं का. रांगोळी जी तुम्ही ड्रॉ करता की नाही, रांगोळी सगळे आता रोज बघतातच रांगोळी ड्रॉ करताना, ते सुद्धा एक फाईन मेश आहे. वेगवेगळे ठिपके जे आहेत रांगोळी ड्रॉ करताना ते तुम्ही जॉईन करत जाता, त्यामुळे ती रांगोळी तुम्हाला स्मूथ दिसते. आणि एखाद्याला सवय नसते रांगोळी ड्रॉ करायची, तो पहिल्यांदा जेव्हा ड्रॉ करायला जातो त्यावेळेस त्याच्या रांगोळीमध्ये स्मूथनेस येत नाही. आलं का लक्षात? त्याला तुम्ही फाईन मेश म्हणू शकता. असं ते सगळं लक्षात आलं का रांगोळी एक्झाम्पल वरून? ठीक आहे, तर हे झालं सरफेस मॉडेलिंगचे ऍडव्हान्टेजेस आणि डिसएडव्हान्टेजेस. तर आता आपण नेक्स्ट लेक्चरला सॉलिड मॉडेलची चर्चा करूया. चला, खूप आले, तुमचा आवाज येत नाहीये. ठीक
ठीक आहे, मी अटेंडन्स घेतो आता.